अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसीं देख रहे हो अहमद पंजाबी। लो जी सब तो पहली गल ते राणे दी। हाँ जी राणा साहब कह रहे ने कि जी 9 मई की माफ़ी नहीं मिलनी। हाँ जी जे 9 मई की माफ़ी ना मंगी तो काम बड़ा खराब है ते अगे सज़ावां जिहड़ियां ने केस जिहड़े ने तैयार ने ते फैज़ हमीद जिहड़ा वो बनेगा वादा माफ गवाह ते इमरान खान के खिलाफ भी गवाहियां आउणगियां ते फिर चल से चल वो कहता कि वो जो साडा जीजे वाला बाबू है। हाँ जी डीजे वाला बाबू बाबा जी कहते ये जीजा तो नहीं किते। मैं कहा नहीं हो सकता मैनू की पता हो लेकिन हो जिदा प्यार ना अदब ना नाम लेंदा है सारे नौकर ही। तो कहते जी जो डीजे वाला बाबू मेरा गाना चला दो जो 9 मई वाला गाना चलाता आके 9 मई अजे काफ़ी देर हो गई वैसे प्रैस कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी हो गई तो डीजे वाले बाबू ने मेरा मतलब जो मस्ताना मस्ताने ने क्या ना नहीं लिया 9 मई नॉर्मली हमेशा आके 9 मई तक करता। बाबा जी कहते मस्ताने का छित्र पोला ही इन्ना होया यार इन्ना का छित्र पोला होया उन्हें हुण कित्थे ना लेना 9 मई। हाँ वो जो ना लेंदा उदो दन 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 काम शुरू हो जाता ढोल वजने शुरू हो जाते हैं बेड़े गरक तो ठंडी सड़क जी होनी शुरू हो जाती है वो तां चुप करके वाला राणा जी ने कहा कि जनाब उन्हें कहा सीगा डीजे वाले बाबू ने मेरा मतलब मस्ताने ने कि भी दिल तो माफ़ी मांग लो दिलों माफ़ी मांग लो तो फिर अगे का रास्ता जरा खुला। वो कहता ना माफ़ी मंगी है तो ना ही मेरा मतलब है कि इजहार किया माफ़ी का तो इंज तो नहीं ना गल बनती। बाबा जी कहते राणे का मतलब यह होना कि मेरा मतलब इमरान खान जेल चो गाना गा दे कि मुझको राणा जी माफ़ करना गलती मारे से होती एक ख्वाहिश लैकर आना उत्थे बैठा कह रहा कि दिलों माफ़ी दे। उसके बाद शहजाद अकबर साहब ने जरा ना वो एक जुमला अर्ज किया उन्होंने उन्हें कहा कि जी राणे को पूछ लो राणा साहब को पूछ लो कि राणा जी अगर दिल मेरा मतलब है कि ना होवे मेरा मतलब माफ़ी मंगन का तो किसी होर चीज़ तो भी माफ़ी मंगवाई जा सकती है किसी होर हिस्से तो इदा दी उन्होंने गल की। हाँ वो हुण गल मैं देखी तो मैं क्या ये ना बाबा जी को पूछना पैना कि शहजाद अकबर साहब कि बारे केड़ा हिस्सा जिसम का कि दिल तो इलावा कहते ना कि दिल तो माफ़ी मंगो कहते होर केड़ा हिस्सा ऐसा है जिदे तो माफ़ी मंगी जा सकती है और माफ़ी मिलने के चांसिस भी ज़्यादा। वो फिर मैं बाबा जी ने पूछा मैं बाबा जी शहजाद अकबर साहब की कहना चाह रहे हैं। हाँ बाबा जी कहते यार किन्नू नहीं पता की कहना चाह रहे हैं। मैं क्या यार नहीं वजाहत रोशनी पाओ देते ताकि पता लगे। मेरा मतलब कह रहे होने कि भी हथ नूं कह दिए हथ माफ़ी मंग लवे हथ तो तुहाडे नाल माफ़ी मंग रहे हैं बांह नाल तुहाडे तो माफ़ी मंगते हैं नक तो माफ़ी मंगते। बाबा जी कहते भाई इदां दी किसी किस्म दी माफ़ियां कबूल नहीं होनियां वो एक खास हिस्से की गल कर रहे हैं और एक खास हिस्से की गल कर रहे हैं उस तो अगर माफ़ी मंगी जाए तो वह फिर पक्की माफ़ी हो जाएगी। मैं क्या यार केड़ा हो सकता है बाबा जी कहते जेदा यार की मतलब बाबा जी कहते जिद तो माफ़ी मंगवाई जाए तो माफ़ी पक्की हो जाएगी। बाबा जी कहते थे भी अपना शहजाद अकबर की जी गल है उन्होंने वो भी पूरी हो जाएगी कि भाई दिल तो नहीं तो चलो जिद तो माफ़ी मांग लो यार की मतलब जिद का की ताल्लुक है 9 मई जिद का की ताल्लुक है माफ़ी ना। बाबा जी कहते जिद का बहुत बड़ा ताल्लुक है। मैं क्या की बाबा जी कहते जेदा हर बंदे ना लगा मैं यार यार मैंने यार की बाबा जी गल करी जा रही यार मेरी समझो मैं बाबा जी की यार जेदा हर बंदे ना लगा की मतलब जेदा शैतान हर बंदे ना शैतान लगा होंदा है जेदा कोई शैतान है जरा हर बंदे ना लगा। बाबा जी कहते नहीं वो गल जी है ना यदि वजाहत ज्यादा तो ज़्यादा नहीं की जा सकती लेकिन हर बंदे ना एक जेदा लगा और जेदे को माफ़ी मंगवा लो। हाँ तो वह मान जाएंगे। बाबा जी कहते वैसे उन्होंने नहीं मनना उन्होंने कहो जी लो जी साडा जेदा धड़ तो मंगता माफ़ी जेदे नूं माफ़ कर दे यार जेदे की गल कर रहे मैं कि यार फिर बाबा जी यार जे फिर भी ना माफ़ी मिली तो बाबा कहते नहीं पक्की मिली क्योंकि लोग जोड़े है ना मस्ताने होनी सारे राणे होनी मस्ताने होनी सारे गिजे जेदे दे इन्हों प्यार की गल समझ नहीं आती अकल की गल समझ नहीं आती
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਦੇ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜੇਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਹਿ ਲਓ ਫੜੋ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜੇਦਾ ਤੇ ਆਹ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਬੂਲ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ। ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੇਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਜੇਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੇਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਜਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇਦਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣਾ ਜੇਦਾ ਵੀ ਭੇਜਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੇਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੀਬ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਕਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਸਾਡਾ ਜੇਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਰਨਾ ਜੇਦੇ ਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਜੇਦੇ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਓ, ਫਿਰ ਜੇਦੇ ਨੂੰ ਰਾਣੇ 'ਚ ਤੁੰਨ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਆ ਟਕਰਾਓ ਕਰਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਰਾਣੇ ਦੀ ਤੇ ਜੇਦੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆ ਰਾਣੇ ਦਾ ਜੇਦੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੈਚ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜੇਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਜੇਦੇ ਨੂੰ ਰਾਣੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਲੀ ਜੇਦਾ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਜੇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਐਸੇ ਜੇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਜੇਦਾ ਚੰਗੜ। ਹਾਂ ਜੇਦੇ ਚੰਗੜ ਨੂੰ ਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਓ, ਇਹ ਰਾਣੇ ਕੋ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਰਾਣੇ ਨੇ ਮਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇਦਾ ਰਾਣੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਟਕਰਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਰਾਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੇ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆ ਖੈਰ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਖਰ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਜਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਅਡਿਆਲਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਬ ਪਾਲਕ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਕੰਜਰ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਚੱਟਦੇ ਮਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆ ਮੌਲਵੀ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਈ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਰਕੇ ਜਨ ਨਾ ਉਹ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਰਕੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਚੱਟੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਗੈਰਤੀ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ 'ਤੇ ਥੂ ਥੂ ਔਰ ਆਹ ਥੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਔਰ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਮੌਲਵੀ, ਆ ਦੋ ਟਗੇ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਰਨੈਲੀ मौलवी, आ सुनो जरा। आर्मी चीफ साहब और ISI और तमाम पाकिस्तान के इदारे आपस की बात कर ही दूं, जिन लोगों को आप ढूंढ रहे हैं ना वो इधर ही अब आ चुके हैं। मुझे भी पता है जिसको आप ढूंढ रहे हैं और आपको भी पता है कि जिनको आप ढूंढ रहे हैं वो यहीं पे हैं। अब आपस की बात सुन लें। अब अल्लाह ताला ने वो लीडर जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसकी पेशेंगोई आपको किताबों में मिलती है, जो बुजुर्ग अपनी बातों में कह गए हैं, वो यहाँ लाहौर में मौजूद हैं। वो जो आने वाला था ना, जिसका इंतजार होना था, हो रहा था, वो आ गया है। आपने सिर्फ मानने में देर कर रहे हैं। अगर आपकी ऐनक के अंदर वो पूरा नहीं ना कर रहा वो शख्स, तो आपको ऐनक तब्दील करने की जरूरत है। शख्स वही है, अल्लाह ताला की तरफ से उसको डायरेक्शन भी मिल रही है, अल्लाह ताला की तरफ से बात भी पहुंचा रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से हक बात भी कर रहा है। अब आपको शिर्क और उसकी इकसाम को खत्म करना तो है ही, लेकिन मोहम्मद कासिम की माहियत में करना है। मोहम्मद कासिम को सदर की कुर्सी में बिठा के करना है। वो जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है ना, वो जो आपके इंटेलिजेंस विंग, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के विंग, सिलसिला वैसिया वाले और जो दूसरे लोग हैं, जी हाँ, ये पार्ट 2 ਆਉਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾर्ट 1 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਗੇਮ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਚਾਈਨਾ ਗਈ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਨਾਮ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਆਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਤੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬੈਠ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਦਜਾਲ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਜਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਦਜਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ, ਦਜਾਲ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਤ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ, ਹੈਂ ਉਹਦੀ ਬੈਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਬਣੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਲਰ ਕਮਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫੌਜ ਦੀ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਟਗੇ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲੀ ਟੱਟੂ ਆ ਅਗਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਛਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ, ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਫਿਤਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਿਤਨੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਲਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੌਸ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਰਨੈਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਏ, ਜਰਨੈਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਏ ਸਦਰ, ਹੈਂ ਜਰਨੈਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਆ। ਇਹ ਮਿਹਰ ਆ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿ ਇੰਨੀ, ਵਰਨਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਹੀ ਮੋੜ ਲਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵਲੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹ ਜਬਰ ਝੇਲ ਰਿਹਾ, ਖੜਾ, ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਆ, ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਆ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਆ ਜਰਨੈਲ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਣਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਭਾਗ ਦੌੜ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੋਈ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਲੀ 2 ਨੰਬਰ ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਲਓ, ਸਦਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਈ ਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਟੱਟੂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰੇ 47 ਵਾਲੇ ਟੱਟੂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਜਦ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਲਈ ਲਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਰਨੈਲੀ ਟੱਟੂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੱਟੂ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਮ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਲਾਓ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਓ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਵਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੌਲਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਰ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੇਰ ਤੇ ਚਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਓ ਉੱਥੇ ਸਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡੱਡੂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਪਈ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ।